اور ناظرین، صوبائی دارالحکومت میں صبح سویرے چلنے والی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کا کم از کم ٹمپریچر 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری تک جانے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 85% تک جا پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زینب سے۔ زین، بتائیے موسم کے حوالے۔ جی بالکل، لاہور میں گزشتہ رات ہونے والی بارشوں کے باعث جو فضا ہے وہ تاحال ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ لاہور میں دن بھر سورج اور بادلوں کی جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا آج کم سے کم درجہ 17 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے 85% تک جا پہنچا، جبکہ لاہور میں اس وقت 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا بھی جو ہے وہ چل رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں جو ہے وہ آئندہ 3 سے 4 روز تک موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا پہلا AI روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی ہے۔ 2029 میں پنجاب کو جنوبی ایشیا کا لیڈنگ AI صوبہ بنانے کا ہدف ہے، جبکہ پنجاب میں دنیا کا پہلا AI ڈیلیوری یونٹ قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب AI ڈیلیوری یونٹ اور اسپیشل پروجیکٹ ٹیم کی چیئرپرسن بھی ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ AI روڈ میپ کے بینر تلے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ممکن ہوگا۔ 2029 میں پنجاب کو جنوبی ایشیا کا لیڈنگ AI صوبہ بنانے کا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ میں آج بھی سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیں عبدالقادر۔ بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ریل لسٹیں جاری کی گئی ہیں، سبزیوں کی ریل لسٹ میں مجموعی طور پر 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ دیگر تمام سبزیاں کی قیمتیں جو ہے وہ مستحکم رکھی گئی ہیں۔ درجہ اول کی سبزیاں جو ہے مارکیٹ میں سرکاری ریل لسٹوں کے طرف مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ پیاز 60 روپے مقرر کیا گیا ہے، درجہ اول کا پیاز شہریوں کو 90 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر بھی 60 روپے سرکاری ریل لسٹ میں مقرر ہے، لیکن جو مارکیٹ میں ٹماٹر کی فروخت کی جا رہی ہے، درجہ اول کا ٹماٹر 80 سے 90 تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن 530 کے برعکس 640 اور ادرک 290 کے برعکس 420 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیوں میں ٹنڈے فارمی جو ہے 45 روپے مقرر کیے گئے ہیں، مارکیٹ میں 60 سے 80 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ آلو 20 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 40 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھول گوبھی 40 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 70 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ اور بند گوبھی 50 روپے سرکاری ریٹ میں ہے، لیکن مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 5 روپے مہنگی کر کے 260 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں بھنڈی کی فروخت جو ہے 320 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اور جو پھلوں کی سرکاری ریٹ ہے اس میں دیسی پھل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں تمام پھل مہنگے بیچے جا رہے ہیں۔ سیب کالا پھول پہاڑی 420 کے برعکس 520 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سیب کالا پھول میدانی 270 کے برعکس 360 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کیلا درجہ اول 240 روپے فی درجن ہے، لیکن اس کے برعکس مارکیٹ میں 280 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ تمام سبزیاں اور پھل جو سرکاری ریٹ میں قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، اس کے برعکس مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں ملاوٹ معافی کے خلاف دن رات متحرک ہیں، جبکہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا اس متعلق کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 2 برس میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور 600 سے زائد جعلی دودھ کے یونٹس بھی بند کر دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ حلال فوڈ ایکٹ جلد اسمبلی سے پاس ہو جائے گا۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے حوالے سے ایپ بھی بنا دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملاوٹ سے پاک پنجاب مشن بھرپور انداز میں جاری ہے۔ عید پر لاہور سپلائی کے لیے تیار کی گئی ناقص اور مضر صحت اشیاء کی بڑی کھیپ تلف کر دی گئی۔ مسلم ٹاؤن ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے بتایا کہ کارروائی کے دوران 40,000 کلو ناقص نیمکو، 31,000 کلو چربی اور علائشوں سے تیار آئل، 40,000 معروف برانڈ کی خالی بوتلیں اور 18,000 کلو ایکسپائر مشروم تلف کیے گئے۔ ہم نے گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر تقریباً 40,000 کلو گرام ناقص نمکو، 31,000 کلو سے زیادہ لیٹر سے زیادہ علائشوں سے تیار کیا ہوا آئل، 40,000 لیٹر کے قریب جو ہے معروف برانڈز کی باٹلز اور 18,000 کلو گرام کے قریب ایکسپائرڈ جو مشروم تھے، تقریباً 5,000 کلو گرام کے قریب
एक्सपायर्ड गोश्त जो है वो पकड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में 90% दूध की ट्रेसेबिलिटी यकीनी बनाई जा चुकी है। सार्फिन तक महफूज दूध की फराहमी हुकूमत पंजाब और फूड अथॉरिटी की बड़ी कामयाबी है। पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट, स्लॉटर कंट्रोल एक्ट और हिलाल आर्टिकल एक्ट में तरमीम लाई जा रही हैं, जबकि स्लॉटर हाउस रेगुलेशंस के तहत ज़िबा से तरसील तक निज़ाम को डिजिटल बनाया जा रहा है। हलाल आर्टिकल्स एक्ट हलाल फूड्स के हवाले से, उनकी एक्सपोर्ट्स को एनहेंस करने के हवाले से, उनकी ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाने के हवाले से ये भी एक नया आर्टिकल हम जो है ड्राफ्ट बना चुके हैं। ये भी कुछ टाइम में असम्बली से जो है वो पास हो जाएगा। इसी तरह से मीट सेफ्टी के हवाले से हमने स्लॉटर हाउस रेगुलेशंस बनाई और मीट के जितना भी मतलब स्लॉटरिंग से लेकर एंटी मॉर्टम से लेकर उसकी ट्रांसपोर्टेशन तक ये सारे के सारे मैकेनिज्म को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। आसिम जावेद का ये भी कहना था कि मिलावट और जालसाजी में मुलविस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ग़ज़ाई दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के इख्तिताम और ईद उल फितर की आमद से मुतालिक अहम पेशगोई भी सामने आ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल 30 रोज़े होने का कभी इम्कान है और आखिरी अशरे में मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर अब्दुल अजीज़ का कहना है कि 29 रमज़ान को लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं, क्योंकि जुमेरात के रोज चांद की उम्र और ग़रूबी आफ्ताब के बाद इसका दौरानिया रोयत के लिए काफ़ी नहीं होगा, इसलिए 30 रोज़े होने का कभी इम्कान है। जो एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर हैं उनके मुताबिक 3 से 4 पैरामीटर होते हैं जिनको हम देखते हैं चांद नज़र आने के लिए, तो वो सारे के सारे पैरामीटर जो है वो उनकी मिकदार इंतहाई कम है। तो 29 रमज़ान को जो चांद नज़र आने के चांसेस हैं वो इंतहाई कम हैं। तो इसका मतलब है इस दफ़ा जो रमज़ान मुबारक है वो 30 दिन का होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिशों का सिलसिला जुमेरात की शाम तक खत्म होने का इम्कान है, ताहम ईद से पहले मौसम एक बार फिर तब्दील हो सकता है। इतवार और बुध को एक हल्का बारिशी सिस्टम दोबारा मुल्क में दाखिल हो सकता है। लाहौर में भी 3 से 4 मिलीमीटर बारिश हो गई, मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड हुई है पूरे शहर में। तो पंजाब के जो बलाई इलाके हैं इनमें रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। तो ये जो स्पेल है ये आज शाम रात तक रहेगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रमज़ान में जो अभी बाकी लास्ट वीक जो है अभी रमज़ान का चल रहा है, तो उसमें 2 वेस्टर्ली वेदर सिस्टम एक्सपेक्टेड है, वो भी इसी तरह इसी इंटेंसिटी के है। रमज़ान के आखिरी अशरे में दर्जा हरारत मुतादिल रहने की तवक्को है, जिससे आइंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम निस्बतन खुशगवार रहेगा। रमज़ान के आखिरी अय्याम में रोज़ादारों को कुछ हद तक रिलीफ मिलने की तवक्को है। और नाज़रीन, पेट्रन चीफ ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन बाब मोहम्मद बशीर की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन समेत तिजारती, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिजनेस कम्युनिटी ने मौजूदा मुल्की और आलमी हालात में बिजनेस कम्युनिटी समेत पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। मारूफ कारोबारी शख्सियत बाव मोहम्मद बशीर की जानिब से गजूमता फैक्ट्री एरिया में बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में तकरीब। शहर की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, सूबाई वजीर बिलाल यासीन और साबिक SVP फेडरेशन चैम्बर ख्वाजा शाहजेब अकरम ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल और सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा, ईरान और खलीजी ममालिक में जंग ने पाकिस्तान की मईशत पर भी असरात मुरतब किए हैं। हमें हुकूमती काविशों का साथ देना होगा। हुकूमत भी सनतों को बिजली की मद में रिलीफ दे ताकि मुल्क की कारोबार फरोग पा सके। अगर ईरान पे हमला होता है तो वो भी मुसलमान वहाँ पे कट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने मेजर उठाए हैं वो वक्त का अहम तकाजा है। हमें वैसे भी कंजर्वेशन जो फ्यूल की जो सूरत हाल है उसकी तरफ जाना चाहिए और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी हवाले से बचत कर सकें और सादगी अपनाएं। पेट्रोल वाली साइड पे कंपलसेट नहीं कर सकती, तो उसको चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में कंपलसेट करे या और किसी चीज़ में कंपलसेट करे, ताकि इंडस्ट्री जो है वो इतनी इससे उनकी कॉस्ट जो है उनके इससे ऊपर ना चली जाए। इफ्तार डिनर में MPA बीबी वडेरी, मुशीर वजीर आला जीशान मलिक, नदीम कुरैशी और ताहिर मंजूर चौधरी भी मौजूद थे। तकरीब के मेजबान बाव मोहम्मद बशीर और साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI ख्वाजा शाहजेब अकरम का कहना था, मौजूदा मुल्की और बैन अवी हालात में हुकूमती इक़दाम का साथ देना चाहिए। खलीजी ममालिक, ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग और उसका पाकिस्तान पे इम्पेक्ट और इसके दूरदराज जो नताइज हैं वो मैं देख रहा हूँ, फोर्सी कर रहा हूँ। इस तनाजुर में गवर्नमेंट
اور بزنس کمیونٹی کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے. جنگ کا ماحول ہے اور جو حکومت پاکستان جو ہمارے لیے SOP کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. اس سے نہ صرف ہمارے چھوٹے تاجرہ خوش ہو گئے اور ماشاءاللہ ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے گا. تقریب میں امجد حسین بلو، بام محمد شیراز، سفیر بشیر، محمد شبیر بھٹی، نصر اللہ ملک، محمد علی میاں، احد امین ملک اور بابر محمود سمیت کاروباری برادری کے عہدیداروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز. شامل کریں گے لاہور نیوز پر ناظرین. لاہور ہائی کورٹ نے شہری نعمان کیسر کی بازیابی کی درخواست CCD کی رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی ہے. رپورٹ کے مطابق ملزم رحیم یار خان کے علاقے میں لڑائی جھگڑے کے دوران جاں بحق ہو چکا ہے. شہری نعمان کیسر کی بازیابی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست CCD کی رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی. CCD انسپکٹر حسیب نے رپورٹ عدالت میں پیش کی. ہائی کورٹ کے جسٹس جواز ظفر نے شہری آصفہ شاہین کی درخواست پر سماعت کی. رپورٹ کے مطابق ملزم رحیم یار خان کے علاقے میں لڑائی جھگڑے کے دوران جاں بحق ہو چکا ہے. رپورٹ کے مطابق 1 فروری کو CCD نے ملزم نعمان کیسر کو گرفتار کیا. ملزم کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزم ضمانت پر جیل سے رہا ہو چکا ہے، جبکہ ملزم رحیم یار خان کے علاقے میں لڑائی جھگڑے کے دوران جاں بحق ہو چکا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ کل 11:50 پر یہ واقعہ ہو گیا تھا. ہائی کورٹ میں درخواست واقعے کے بعد دائر ہوئی. عدالت نے CCD کی رپورٹ پر درخواست نمٹا دی. وکیل درخواست گزار کے مطابق ملزم امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا. CCD نے ملزم کو جیل کے باہر سے اغوا کیا اور انکاؤنٹر کیا. CCD کا موقف تھا، ہمیں نہ تو ملزم درکار تھا نہ ہی ہم نے کسی مقدمے میں اسے گرفتار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چوتھی شوگر ملز انکوائری بند کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. احتساب عدالت نے مریم نواز اور نواز شریف کے وکیل جاوید ارشد کو دلال کے لیے طلب کر لیا. یہ رپورٹ دیکھیے. احتساب عدالت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر ملز انکوائری بند کرنے کی درخواست پر سماعت. احتساب عدالت کے جج محمد عارف رانا نے سماعت کی. عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور میاں نواز شریف کے وکیل جاوید ارشد کو دلال کے لیے طلب کر لیا. عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے درخواست پر دلال مکمل کر دیے. عدالتی حکم پر DG نیب لاہور فرحان بیگ احتساب عدالت میں پیش ہوئے. DG نیب لاہور نے عدالت میں پیش ہو کر یقین دہانی کروائی کہ بر وقت ریکارڈ عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. نیب لاہور نے عدالت کو بتایا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف شواہد موجود نہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر طارق، لاہور نیوز. اور ناظرین، سیشن کورٹ میں جو ایپ کی پروموشن کا کیس یوٹیوبر رجب بٹ، ندیم نانی والا سمیت دیگر کی عبوری ضمانت 17 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ملزموں کے خلاف NCCIA نے مقدمہ بھی درج کر رکھا ہے. جوا ایپ کی پروموشن کا مقدمہ یوٹیوبر رجب بٹ، ندیم نانی والا سمیت دیگر کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر ایڈیشنل سیشن جج منصور قریشی نے سماعت کی. ملزمان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے. NCCIA نے تفتیشی رپورٹ عدالت پیش کی. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ یوٹیوبر رجب بٹ کا موبائل فون فرانسک کے لیے بھیجا گیا ہے. رپورٹ کا انتظار ہے، مہلت دی جائے. عدالت نے عبوری ضمانت کی درخواستوں میں 17 مارچ تک توسیع کر دی. اور ناظرین، CTO لاہور کا رائڈ کمپنیز کو مسافروں کے لیے اضافی ہیلمٹ فراہم کرنے کا حکم ہے. لاہور میں رائڈ ہیلنگ بائک سروسز کے لیے رائڈر ہیلمٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے. CTO لاہور کا اس متعلق کہنا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر سواری پر پابندی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی، جبکہ رائڈ ہیلنگ بائک سروسز کو ہر سواری کے لیے اضافی ہیلمٹ فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. شہر میں بائک رائڈ سروسز کے لیے ڈبل سواری پر دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا. اور CCD کہنا اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلہ، ایک مسلم ہلاک، دوسرا فرار ہو گیا. ذرائع کے مطابق CCD کہنا کو اطلاع ملی کہ وہ 2 منشیات فروش ڈیفینس روڈ LDA سٹی کی طرف آ رہے ہیں. CCD کہنا نے ناکہ بندی کر کے 2 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا. موٹر سائیکل سواروں نے CCD ٹیم پر فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک ہو گیا جس کی شناخت توحید کے نام سے ہوئی. دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ عید پر کسی صورت معمول سے زائد کرایہ وصول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تمام اضلاع میں موجود محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کرایوں کی سخت مانیٹرنگ کرنے کے. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے شہر میں مختلف بسوں اور کے اچانک دورے کیے، جبکہ بس سٹینڈز پر مسافروں کے لیے سہولیات، انتظار گاہ، بیت الخلاء اور صفائی سمیت دیگر ضروری اقدامات کا جائزہ لیا.
बिलाल अकबर खान ने मुसाफिरों से किराए बार इस्तफसार किया और शिकायत पर फौरी एक्शन लिया। ज़ायद वसूल किया गया किराया तमाम मुसाफिरों को मौके पर ही वापस कर दिया गया, जबकि गाड़ियों की फ्रंट स्क्रीन पर मुकर्ररा किराया अवेसा न करने पर 3 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। सूबाई वज़ीर ने ओवर चार्जिंग समेत तमाम शिकायत से मुताल्लिक़ खुसूसी स्क्वाड और कंट्रोल रूम काम करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, ओवरलोडिंग और बसों की छतों पर सफ़र पर भी पाबंदी होगी। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेल अहमद बर्क ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। FWO को असफाल्ट टॉल प्लाजे की खूबसूरती और ख़राब लाइट्स की फौरी मुरम्मत की हिदायत कर दी गई है। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेल अहमद बर्क की सदारत में ये अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन का जायज़ा लिया गया है। इजलास में सूबाई वज़ीर को रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई है और ब्रीफिंग में बताया गया है कि PSL 1 जबकि 2 और 3 पर ब्यूटिफिकेशन का काम तेज़ी से जारी है। रिंग रोड पर मुरम्मती काम किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेल अहमद बर्क ने कहा कि रिंग रोड के SL3 पोर्शन पर ख़राब लाइट्स को मुरम्मत किया जाए। और नाज़रीन, 50 बरस से जारी प्रॉपर्टी NOC निज़ाम ख़त्म करने की तजवीज़ ने लाहौर के प्रॉपर्टी सेक्टर में नई बहस को छेड़ दिया है। LDA ने रिकॉर्ड शिफ्टिंग के बाद लाइफ टाइम प्रॉपर्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का मंसूबा पेश कर दिया। हुकाम उसे निज़ाम को आसान बनाने का इक़दाम करार दे रहे हैं, जबकि माहिरीन फ्रॉड और रेवेन्यू नुकसानात के खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं। LDA की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जारी NOC निज़ाम खत्म करके प्रॉपर्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने की तजवीज़। मंसूबे के तहत रिकॉर्ड शिफ्टिंग में क्लियर करार दी गई प्रॉपर्टीज को लाइफ टाइम सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आइंदा खरीदो फरोख्त या ट्रांसफर के लिए अलग NOC की शर्त खत्म हो जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक 1,60,024 प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया, जिनमें से 1,993 फाइलें शिफ्टिंग के अमल से गुजरी और 59,272 प्रॉपर्टीज को क्लियर करार दिया गया। ताहम 2,847 फाइलें नोट क्लियर, जबकि 14,647 प्लॉट्स LDA मिल्कियत या प्लॉट बैंक में शामिल करार दिए गए। मजीद 13,087 केसेस म्यूटेशन और एतराजात, जबकि 11,140 फाइलें अलॉटमेंट और तनाजात में उलझी हुई हैं। जमीनी हकाइक के मुताबिक दुनिया भर में प्रॉपर्टी लेन देन के लिए किसी न किसी शक्ल में क्लियरेंस या NOC लाजमी तस्वुर किया जाता है, जबकि यहाँ इसे खत्म करने की तजवीज सामने आई है। दूसरी जानिब NOC फीस खत्म होने से इदारे को रेवेन्यू खसारे का सामना हो सकता है, जबकि क्लियरेंस सर्टिफिकेट में वाजिबुल अदा सरकारी फीसों का वाज़ेह जिक्र भी शामिल नहीं। अथॉरिटी ने अपनी मलकती जमीनों को रेड टैग करने की तजवीज भी दी है, जिसे गवर्निंग बॉडी की इब्तदाई मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया गया है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के निज़ाम में मुजावजा ये बड़ी तब्दीली इंतजामी इस्लाह करार दी जा रही है। ताहम NOC के खात्मे और लाइफ टाइम क्लियरेंस सर्टिफिकेट के तस्वुर ने इसे मुतनाज़ा बहस का मौजू बना दिया है। और नाजरीन, गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके 51 इमलाक को सरमबहर कर दिया है। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल कमर्शियल फीस के अदायगी पर गुलबाग और न्यू गार्डन टाउन में 21 इमलाक को सील किया गया है। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इलामा इकबाल टाउन और सब्ज़ार में 30 इमलाक सरमबहर की गई हैं। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, फार्मेसी, क्लिनिंग, प्रॉपर्टी ऑफिस, पकवान सेंटर, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, सैलून, वर्कशॉप, दुकानें और दफातर शामिल हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की ज़रिए निगरानी किया गया है। वासा लाहौर तवानाई की शदीद दबाव का शिकार हो गया है। इदारे की बेशतर तनसीबात सोलर एनर्जी पर मुंतकिल नहीं हो सकी। शहर के बेशतर डिस्पोजर और लिफ्ट स्टेशन बदस्तूर बिजली पर चल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सीवरेज और बारिशी पानी की निकासी के लिए कायम वासा का निज़ाम तवानाई के बड़े बोझ के साथ चल रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 128 डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पंपिंग के जरिए गंदा पानी दरिया की जानिब मुंतकिल करते हैं। इन तनसीबात को चलाने के लिए वासा को हर साल अरबों रुपए के बिजली बिल अदा करना पड़ते हैं, जबकि पंपिंग और दीगर ऑपरेशन के लिए सालाना तकरीबन 24 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल किया जाता है। तवानाई बहरान के पेश नज़र वासा की तनसीबात को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया गया था, ताहम अमली
पेश रफ्त इंतहाई महदूद रही। 128 में से सिर्फ 9 डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर सिस्टम लगाया जा सका। जराये के मुताबिक वासा के डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए तकरीबन 3736 किलोवाट सोलर पैनल्स नस्ब करने की जरूरत है। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस मंसूबा आगे न बढ़ सका। वासा इंतजामिया ने एक बार फिर मंसूबे को फाल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। फंड्स के असूल के लिए नई समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। PHA की सरकारी वसाइल पर इन्हसार कम करने और माली खुद मुताली की जानिब अहम पेशरफ्त का मामला। PHA का सिलाई हॉर्टिकल्चर एजेंसीज को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का फैसला है। एडिशनल DG PHA का इस मुताबिक कहना है कि सिलाई एजेंसीज कारोबारी तशहीर के जरिए बशमूल डिजिटल स्ट्रीमर्स को बढ़ाने के लिए इकदाम करें। एजेंसियाँ कमर्शियल नर्सरियों और गिफ्ट फ्लावर शॉप्स के जरिए भी आमदन बढ़ाने के ज़राए पैदा करें, जबकि शोबा मार्केटिंग ज़रिए एजेंसियों की आमदन में इजाफे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एजेंसियाँ अपने इस्लाम में बागात और ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल जबकि बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पुराने बागात की निगहदाश्त के साथ नए बागात के क़याम के लिए जगहों की तलाश का अमल भी जारी है। सेकंड प्रोफेशनल MBBS मॉड्यूलर सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 40 मेडिकल कॉलेजेस के 5868 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया, जबकि कामयाबी की शरह 82.28% रही और 4821 पास हुए, जबकि 1038 तलबा फेल हुए हैं। इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर के मोहम्मद हमजा मसूद ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज की अस्मा खालिद और फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की इशारी ने मुश्तरका तौर पर हासिल की है। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर के ईमान अली खान की तीसरी पोजीशन है। UHS ने प्रैक्टिकल इम्तहान ख़त्म होने की तीसरे दिन नताइज का ऐलान किया था।